ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловатии ахборро манзури шумо менамоем. 7 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои идона бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. 7 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои идона бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба муносибати 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии кишвар тадбирҳои зиёди ободонӣ амалӣ гардида, иншооти зиёди таъиноти гуногун бунёд ёфтааст ва ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тантанаҳои идонаи сокинон шукӯҳи бештар мебахшад. Сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бустон оғоз гардид. Дар шаҳри Бустон сарвари давлат бинои нави истиқоматӣ барои хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар гарнизони Суғд воқеанд, ба истифода доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани бинои истиқоматӣ барои хизматчиёни ҳарбиро тӯҳфаи арзанда арзёбӣ намуда ба соҳибони хуштолеи манзилҳо дар вазъияти тантанавӣ шахсан калиди ҳуҷраҳоро супориданд. Бинои нав, ки аз 5 ошиёна иборат аст, аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бунёд гардида дорои 45 хонаи истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. тавре аён гардид, ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ бо ҷиҳозу лавозимоти рӯзгор таъмин карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нафароне, ки соҳиби манзилҳои нав гардиданд, даъват ба амал оварданд, ки вазифа ва масъулияти бевоситаи худро дар назди ватан содиқонаю софдилона иҷро карда, барои оромию осудагӣ ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимод хизмат намоянд. хизматчиёни ҳарбӣ дар навбати худ ба президенти кишвар, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ арзи сипос намуда, таъкид доштанд, ки дар ҳифзи марзу бум ва осоиштагии ватан содиқона хизмат мекунанд ва чунин қадршиносии онҳоро дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ беш аз ҳар вақти дигар масъулиятшинос хоҳад кард. миннатдорӣ бевоситаи самимии худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ мерасонем ва мо хизматчиёни ҳарбӣ ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои муҳтарам пешвои миллат арҷ гузошта барои таҳкими сулҳу субот, амнияти пойдор, фазои софу беғубори ватан ва созандагиву зиндагии шоистаи халқи тоҷик софдилона хизмат мекунем. имрӯз мо хизматчиёни ҳарбӣ бо дастгирии роҳбари давлат соҳиби хонаҳои истиқоматӣ шудем, ки хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми ҷиҳоз таъмин мебошад, ки дар рафти зиндагӣ мо хизматчиёни ҳарбӣ аз ягон чиз танқисӣ намекашем. бинои истиқоматии навбунёд дар мавзеи зебои шаҳри Бустон қомат афрохтааст ва дигар иншооти муҳим аз ҷумла мактабу бохчаи бачагона, дармонгоҳу марказҳои савдою хизматрасонӣ дар наздиктарин масофа ҷойгир мебошанд. масоҳати умумии ин мавзеъ қариб 1 гектар буда, дар ҳавлии бино таваққуфгоҳи воситаҳои нақлиёт, майдончаи муосири варзишӣ, ҷой барои бозию дилхушии кӯдакон ва истироҳату фароғати истиқоматкунандагон бунёд карда шудааст. ҳамчунин иншооти нав бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин буда, ҳар як қисми бинои истиқоматӣ бо 1 адад лифти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. имрӯз барои оилаи мо рӯзи фаромӯшнашаванда аст, зеро манам дар қатори дигар хизматчиҳои ҳарбӣ соҳиби он хонаи замонавию зебо гардидаам бо тамоми таҷҳизоташ. ҷавобан ба ин ғамхориҳои роҳбари давлат ваъда медиҳам, ки дар оянда ба халқу ватан софдилонаю содиқона хизмат менамоям. мо афсарони қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, умуман хизматчиёни ҳарбии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан аз сиёсати пешгирифтаи ғамхоранаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳ генерал артиш Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят миннатдорем, ки имрӯз бо манзили истиқоматии хизматчиёни ҳарбиро таъмин намуда, айни замон
ما همچنین هیئت اویلای ما هم صاحب خانه سه‌حجره گردیدیم. هیئت شخصی خدمتچیان حربی قوای مسلح یک نیروی تازه گرفته در برابر همدیگر پهلو در پهلو ایستاده مردانه‌وار و ماهرانه دلاورانه خدمت مادر وطن را ادا می‌نمایند. тавре таъкид гардид таъмини хизматчиёни ҳарбӣ ва аъзои оилаи онҳо бо манзили истиқоматӣ доимо дар маркази таваҷҷӯҳи пешвои миллат қарор дорад ва ин раванд идома дода мешавад. Дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои мамлакат танҳо аз вазорати мудофиа наздики 1000 нафар хизматчиёни ҳарбӣ бо манзили зист таъмин шудаанд ва бунёди хонаҳои истиқоматӣ ё худ шаҳраки низомиён барои афсарону оилаҳои онҳо ҳамоно идома дорад. дар ин рӯз ба ҳамаи кӯдакони хизматчиёни ҳарбӣ ҳар гуна ҳадия аз ҷумла шириниҳо тақдим карда шуд. шавҳари ман Ашруф Амриддин тӯли 10 сол мешавад ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунад. Имрӯз оилаи мо аз он хурсанд ҳастанд ки пешвои миллат барои мо хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми шароити ҳозиразамон ҳадия карданд. мо ваъда медиҳем ки ҳамчун оилаи намунавӣ барои халқу ватани худ хизмат мекунем. من سعیدزاده صحابه فرزند پالکونیک سعیدزاده سعی محمود میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین خانه‌های زمانوی با شرایط‌های مناسب به ما تقدیم نمودند. ما از این خیلی خرسند هستیم که به ما فرزندان خدمتچیان حربی غمخواری بی‌اندازه نمودند. ёдовар мешавем ки соли 2016 дар ҳамин мавзеъ бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон як бинои дуошиёнаи истиқоматӣ ки аз 32 хона иборат аст сохта ба истифода дода шуда буд. 7 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонӣ дар ин муассиса шинос шуданд. 7 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонӣ дар ин муассиса шинос шуданд. Бунёди бинои нави маркази саломатӣ аз моҳи апрели соли 2024 оғоз гардида дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 30 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд. Иншоот пурра бо истифода аз маҳсулоти баландсифати ватанӣ ва харҷи 2,5 миллион сомонӣ маблағ бунёд гардид. Маркази нави саломатӣ дуошиёна буда аз 13 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои табиби дандон, ташхиси ултрасадо, тибби оилавӣ, хадна, амрози занона ва маҷлисгоҳ бо 25 ҷои нишаст иборат аст. Иншооти нави саломатӣ барои хизмат ба 862 хоҷагӣ ва 3724 сокини шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бо сатҳу сифати ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир пешбинӣ шудааст. Бо бунёд гардидани бинои нави маркази саломатӣ дар шаҳраки Сирдарё 10 мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. тавре иттилоъ доданд бинои аввалаи маркази саломатии шаҳраки Сирдарё дар ҳолати садамавӣ қарор доштааст. Бинобар ин зарур дониста шуд ки дар партави дастгириву раҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати боло бурдани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бинои нави маркази саломатӣ дар муддати кӯтоҳ сохта мавриди истифода қарор дода шавад. Саҳни беморхонаро гулҳои оройшӣ ва дарахтони сояафкан зиннат бахшидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар маркази нави саломатӣ шароиту имкониятҳои муосири кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. маркази саломатӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ соҳа таъмин карда шудааст ки ҳамаи ин барои хизматрасонӣ босифат ба аҳолӣ мусоидат менамояд. мо табибон кӯшиш мекунем ки ба хизмати софдилона ба халқу диёр ба ин ғамхориву дастгирии пешвои муаззами миллат сазовор будани худро нишон диҳем. сокинони шаҳраки Сирдарё аз он изҳори хушнудӣ менамоянд ки дар фазои сулҳу амнияти кишвар осуда зиндагӣ мекунанд ва аз дастгириву ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша бархурдор мегарданд. мо сокинони ҷамоати Сирдарё аз он хушҳол ҳастем ки имрӯз дар ҷамоати мо маркази навбунёди саломатӣ ба истифода дода шуд. то ин дам сокинони шаҳрак ба маркази шаҳри Гулистон ё ки ба маркази вилоят муроҷиат мекарданд барои табобат гирифтан. ин боиси сарф шудани маблағҳои зиёд, сарф шудани вақти зиёд ва саргардонии аҳолӣ мешуд. акнун мо метавонем дар назди хонаи худ ба чунин маркази саломатӣ омада ба табибони оилавӣ муроҷиат кунем.
آنها بنیاد مرکز را از زمره اقدام‌های رهبریت دولت در پی تطبیق عملی سیاست انسان‌دوستانه اجتماعی و تحفه ارزنده به افتخار جشن بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی می‌سازند. مرکز سلامتی محض با تشریف مهمان عالی قدر ما جناب عالی پیشوای معظم ما امام علی رحمان گشاده شد که ما از این خیلی خیلی شاد گشتیم. مینداری خود را به جناب عالی بیان میکنم که در شهرک کوچک ما همین گونه مرکزی سلامتی گشاده شد. محض تینجی است که این آبادکاری است. محض تینجی است که ما بیملال در کوچه بازارگاه‌های در همه جا می‌گردیم و ما وظیفه دار هستیم که شخصان کلانسال جوانان را در گرد خود متحد نموده برای آبادی آینده کشور، برای آبادی تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاشته باشیم. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای بنیاد مرکز معاصر سلامتی اظهار سپاس نموده، طبیبان را به خدمت صافدلانه به مردم هدایت نمودند. ما امروز خوشحال هستیم که چنین مرکز سلامتی با تمامی تشخیصات‌های حاضر زمان با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دسترس کرده شده است. تشخیص اولتراسادا بهترین حاضر زمان می باشد برای گذاشتن تشخیص، برای معین کردن بیماری‌ها خیلی ضرور است و این برای ما به نهایت چیزی لازمی بود که با دستگیری پیشوای معظم ملت به ما دسترس کردید. ما از این منتدار هستیم و کوشش میکنیم که در آینده با گذاشتن تشخیص و نمود معالجه ها را بهتر گردانیم. جواباً و دستگیری و غمخواری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما کوشش میکنیم که صافدلانه به مردم خدمت کنیم. چنان که عیان می‌گردد در پرتو سیاست اجتماعی دولت و دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای اخیر بنیاد مؤسسه‌های نوی طبی و جوابگو به طلبات معاصر زیاد گردیده، سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها به مراتب بالا رفت. از جمله در سال 2023 برای ساحه تندرستی 3.3 میلیارد سومانی جدا کرده شده است که 8.8% بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با سال 2017 2.3 برابر زیاد است. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شهر گلستان ولایت سوخت با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی کارخانه استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود عبداللهیف سعیدبوی را مورد بهره برداری قرار دادند. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شهر گلستان ولایت سوخت با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی کارخانه استحصال ناقل برقی و لوله جمعیت دارای مسئولیت محدود عبداللهیف سعیدبوی را مورد بهره برداری قرار دادند. این کارخانه از جانب صاحبکار محلی سعیدبوی عبداللهیف در دایره سالهای رشد صنعت بنیاد کرده شده است. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه صنعتی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که آن در مساحت 1 هکتار و 500 یک زمین بنیاد گردیده از 2 کارگاه استحصالی ناقل برقی، لوله رزینی و گوفر عبارت است. کارگاه استحصال ناقل برقی در مساحت 1200 متر مربع جایگیر بوده، توانایی استحصالیش 300,000 متر طولانی در ماه می باشد. در این کارگاه تا 30 نمود ناقل برقی با توانایی از 450 ولت تا 1 کیلوولت استحصال کرده می شود. این ناقل ها برای گذراندن خط برق داخلی بناهای استقامتی و معموری نگرانیده شده‌اند. گفته شد که در این کارگاه در 2 بس 14 نفر ساکن محلی با جای کار و معاش موافق تامین گردیدند. عین حال محصولات خام برای رویکش ناقل ها از خارج کشور وارد کرده می شود. در آینده در نقشه است که استحصال گرانوله های پلاستیکی در خود همین کارخانه به راه مانده شود. فعالیت کارگاه دیگر این کارخانه به استحصال لوله رزینی نگرانیده شده است. در کارگاه 8 نفر در 2 بس به کار جلب کرده شدند. دستگاه های کارگاه نیز استحصال شرکت های پیشقدم جهانی بوده وارد و نصب شده است. کارگاه استحصالی در مساحت 648 متر مربع بنیاد کرده شده، در یک ماه توانایی استحصال 60,000 متر لوله رزینی و گوفر را دارا می باشد. در اینجا 7 نمود لوله رزینی قطرش از 10 تا 40 میلیمتر و 5 نمود گوفر با قطری از 16 تا 40 میلیمتر استحصال کرده می شود. در ساختمان کارخانه شرکت وطنی امیر جلب گردیده، آن در ظرف قریب 1 سال با صفت بلند بنیاد کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های کارخانه به صفت کارهای ساختمانی و نقش آن در تامین جایهای نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی و کاهش محصولات وارداتی بهای بلند دادند.
در کارخانه نو در برابر بناهای استحصالی همچنین بنای معموری، آشخانه برای کارمندان و دیگر انشاءات یاریدهنده موجود است که شرایط مساعد را برای کار و استراحت کارمندان فراهم کرده است. در مجموع در کارخانه نزدیک 30 نفر ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین کرده شدند. ما صاحبکاران از توجه و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به بخش خصوصی مخصوصا صاحبکاران خیلی هم منت داریم. دوام این سالها حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری صاحبکاران برنامه و استراتژی های مشخصه را عملی نموده برای رشد فعالیت بخش خصوصی امتیازهای زیادی را عملی نمودند. با استفاده از این امتیازها و در پیروی از اقدام‌های آبادکاری پیشوای معظم ملت ما این کارخانه را بنیاد نموده با این راه سهم خود را در پیشرفت اقتصاد ملی می‌گذاریم. در صحن حوله کارخانه نمونه مال و محصولات این کارگاه صنعتی به نمایش گذاشته شد. با استفاده دادن چنین کارخانه ها که اساساً مال و محصولاتشان عوض کننده واردات و با صادرات نگرانیده شده است، در راه رسیدن به هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور قدمی نمایان به حساب می رود. با نظر داشت اهمیت بزرگ هدف مذکور امروزها در شهر و ناحیه‌های کشور از جمله در ولایت سوخت از جانب سرمایه‌گذاران وطنی در زمینه تکنولوژی معاصر و اینوواسیونی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی بنیاد کرده می‌شوند. کارخانه مذکور در دایره تطبیقی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان صنعتی کنانی با صورت مملکت بنیاد شده سمت فعالیتش و استحصال محصولات‌های واردات عوض کننده نگرانیده شده است. محصولات این کارخانه در برابر تامین بازار داخلی نیز به خارج کشور صادرات کرده می‌شود. دستگاه‌های کارخانه از شرکت‌های با نفوذ چین آورده مسئول نصب کرده شدند. کارمندان با معاش خوب و شرایط مساعد کاری تامین می‌باشند. فعالیت کارخانه مذکور در سمت تقویت اقتداری استحصالی مملکت نظررس است. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان با رشد صنعت و شریکی دولت با بخش خصوصی باعث گردید که در کشور دوام سالهای صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی به مراتب افزایش یابد. اعلان سالهای رشد صنعت نیز به این روند تکانی جدی بخشید. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ولایت سوخت در منطقه صنعتی شهر گلستان کارخانه متالورژی تاجیک را افتتاح نموده با روند استحصالات شناس شدند. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ولایت سوخت در منطقه صنعتی شهر گلستان کارخانه متالورژی تاجیک را افتتاح نموده با روند استحصالات شناس شدند. انشاءات نوی صنعتی در زمینه مناسبت‌های دوستانه و همکاری متقابلا سودمند تاجیکستان با ازبکستان بنیاد شده. فعالیت آن به استحصال محصولات ساختمانی پروت و арматура равно гардиде аст. Сегодня в прекрасном городе Гулистан состоялось открытие Таджикского металлургического завода. Наша компания «Биохолдинг» на протяжении долгих лет в Республике Узбекистан занимается производством металлургических продукций, пластиковых изделий, а также строительством. Во время встречи глав наших государств был создан Узбекско-таджикский фонд, который будет финансировать и поддерживать ряд проектов, которые будут создаваться на территории Республики Узбекистан либо Таджикистан. Стоит отметить, что за последние годы очень сильно развиваются дружеские отношения наших стран. Открытие границы тоже дало очень большую возможность нашим гражданам между собой посещать друг друга, быть в гостях, или же приезжать с туризмом, или же так же, как и мы, вот, приезжать, создавать новые инвестиционные проекты. Я верю, что наш этот инвестиционный проект, он является первым, но он не будет последним. Мы обязательно дальше будем развиваться и также создавать новые рабочие места, новые производства в Республике Таджикистан. خطای استحصالی کارخانه از نسل نوی دولت‌های ترقی کرده جهان بوده. اقتدار استحصالی آن در یک سال 30,000 تن محصولات را تشکیل می‌نماید. با تأسیس و به فعالیت آغاز نمودن کارخانه متالورژی تاجیک در شهر گلستان نزدیک 130 نفر ساکن محلی که اکثرشان جوانان صاحب تخصص میباشند با کار و معاش خوب تامین گردیدند. امروز خیلی خرسند هستم که با فرارسی عید استقلالیت امروز باز یک زواد متالورژی افتتاح یافت که در آن کار و فعالیت می‌نماییم. مزد محصول خوب
3 محل خورد و خوراک جای خواب تامین شده ساده است و خیلی خرسند هستم که به دیگر دولت ها نرفته در جمهوری خودمان مزد مهنتی خوب گرفته در اینجا کار و زندگی خود را میبریم. رحمت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با فعالیت آغاز نمودن کارخانه نوی صنعتی را عاملی مهم و قدم استوار در راه رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان صنعتی کنانی با سرعت کشور معنی داد کردند. اشیاء خام برای استحصال محصولات ساختمانی به کارخانه نوی صنعتی از داخل کشور دسترس می‌گردد و طبق نقشه حجم استحصالات در یک سال 15 میلیون دلار را تشکیل می‌نماید. در همین جا با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان لایحه بنیادی مرحله دوم کارخانه متالورژی تاجیک معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی مرحله دوم کارخانه صنعتی در شهر گلستان آخرهای سال 2024 آغاز شده در سال 2025 به کار انداخته می شود. بعدی به فعالیت آغاز نمودن مرحله دوم کارخانه در برابر پرود و ارماتورا همچنین استحصال دیگر نمود تجهیزات از آهن موافق با طلبات امروزه به راه مانده شده. ظرفیت استحصالی کارخانه متالورژی تاجیک در یک سال تا به 50,000 تن محصولات رسانده خواهد شد. در مرحله دوم 130 جای دیگری کاری تأسیس خواهد یافت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولان برای اجرای با صفت کارهای ساختمانی و در مهلت معین گردیده فعال ساختن مرحله دوم کارخانه دستور و مصلحت‌های مفید دادند. تأکید کردن به مورد است که در شهر گلستان ولایت سوخت نزدیک 50 کارخانه صنعتی فعالیت داشته. در آنها با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجوده اکثراً استحصال محصولات عوض کننده واردات و صادراتی به راه مانده شده است. در جمهوری تاجیکستان همگی 11 کارخانه استحصال ارماتورا فعالیت دارد و این کارخانه نو تأسیس کلانترین به حساب می رود. در یک شبانه روز در کارخانه 100 تن آهنپاره کار کرد می شود. معاش میانه کارگران 4500 سومانی را تشکیل می دهد. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شهر گلستان به فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود داروی سوخت آغاز بخشیدند. هفتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه صنعتی شهر گلستان با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود داروی سوخت آغاز بخشیدند. داروی سوخت دومین کارخانه داروسازی در شهر گلستان محسوب یافته در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با صورت کشور و سالهای رشد صنعت با اقدام صاحبکار وطنی عبدولی حاجیف ساخته شده است. افتخار می نماییم که کارگاه ما را جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح کردند. ما تلاش از آن داریم که در آینده برای بلند برداشتن صفت‌های داروواری کارکردی بسیار نامگوی داروواری را به جا براریم و البته توجه زیاد به صفت آن و کارکرد داروواری از آن گیاهای شفابخشی که در ما می‌رویند همون را به راه ماندنی هستیم. دستگاه و تجهیزات در دو خط استحصالی نصب گردیده از شرکت‌های معروف جهانی وارد کرده شده روند استحصالات و بند و بست مواد داروواری طبق طلبات و استانداردهای بین‌المللی جریان می‌گیرد. کارخانه امروز ساختگی با طلبات‌های خوب استحصالی جوابگو است. اگر در دیگر جای GMP میگن ما کوشش کردیم که همین طلبات ها را در همین کارخانه که امروز ما در شهر گلستان تشکیل کردیم همین طلبات ها به نظر گرفته شدند و طبق طلبات های همین GMP ما این کارخانه را ساختیم و به استفاده دادیم. مواد داروواری در کارخانه نو صنعتی با استفاده از میوه و سبزیجات، گیاهای شفابخش وطنی و قسمان از حساب واردات اشیاء خام استحصال کرده می شود. در کارخانه نو صنعتی 60 نفر متخصص محلی به کار جلب گردیده با استفاده از تکنولوژی معاصر صحوی 3 نامگوی محصولات از جمله غلافک و داروهای شکل و حجم گوناگون، گرانولاها برای سوسپنزیا، شربت، محلولها برای استفاده بیرونه، ملهم طبابتی و آرایشی و دیگر مواد داروواری عوض کننده واردات استحصال می کنند. طبق نقشه
استحصالات در یک سال به 60 نامگوی رسانیده می شود. این کارخانه با استانداردهای جهانی در ولایت یکمین کارخانه می باشد که زیاده از 30 نامگوی موادهای دارویی در این کارخانه استحصال می شود که همه این نامگوی موادهای دارویی این موادهایی می باشند که واردات عوض کننده می باشند. در آینده می خواهیم و حرکت می کنیم که اون رو تا 60-70 نامگو زیاده کنیم. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 30 میلیون بسته های دارو و غلافک، 1 میلیون ظرف سوسپنزیا، 500,000 ظرف محلول ها برای استفاده بیرونه و 1.5 میلیون قوطی ملهم را تشکیل می نماید. طلبات سال به سال و داروهایی که با صفتند زیاد می شود. در چنین شرایط امکانیت بنیاد کردن کارخانه های استحصالی فارماسیوتی امکانیت دارد و یکی از عملهایی است که توصیه های جناب عالی در عمل تطبیق می شود. البته وقتی که کارخانه استحصالی می شود نسل نورسان فکر میکنند که در آینده در چنین کارخانه ها کار میکنند و برای آنها علم های دقیق لازم است و نسل نورس نیز با آموختن علم های دقیق شغل می‌ورزند، مشغول میشوند. ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با روند استحصالات از جمله تاکید گردید که در شرایط دیگرگونی با صورت اقلیم طلبات انسان به دارووری طبیعی بیشتر می‌گردد و داروسازان وطنی باید از امکانیت و طبیعت غنی تاجیکستان در این سمت وسیع استفاده نمایند. در اساس معلومات‌های آماری واردات مواد دارویی به تاجیکستان در یک سال 92 میلیون دلار را تشکیل می‌نماید. از این لحاظ سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین ساحه دخلدار دستور دادند که صفت و حجم استحصالات را باز هم بلند نموده در سمت کاهش دادن واردات دارویی و تأسیس جای‌های نوی کاری سهم مناسب گذارند. طبق معلومات امروز در تاجیکستان زیاده از 4500 گل و گیاهای شفابخش می‌روید که برای استفاده در علم طب و صنعت داروسازی موافق می‌باشند. در شرکت داروی سوخت آزمایشگاه با دستگاه و تجهیزات مؤثر فعالیت می‌کند. متخصصان تمام اشیاء خام را با استفاده از شرایط و امکانات موجوده با اصول‌های مخصوص تشخیص کرده بخطری آن را تامین می‌کنند. من پولاتова فرزانخان بختیارونا پیش از همه سپاس خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با توجه و دستگیری چنین شخصیتی بزرگ امروزها ما جوانان می‌توانیم در مهمترین ساحه‌های خواجگی خلق فعالیت بریم و از دانش و ملکه‌های خود استفاده برده برای پیشروی دولت سهم خود را گذاریم. صاحبکاران وطنی در اساس نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت پیشگیری از واردات دارویی پس‌صفت و قلبکی و کاهش دادن نرخ مواد دارویی تدبیرهای سودمند اندیشیده با بنیاد کارخانه‌های نو صنعتی و براه ماندن استحصالات از گل و گیاهای وطنی در حفظ سالمی جامعه نقش مؤثر می‌گذارند. با بنیاد جمعیت دارای مسئولیت محدود داروی سوخت که به عمل شوی برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 مساعدت می‌کند. شماره کارخانه‌های داروسازی و مال‌های طبی در ولایت سوخت به 6 عدد رسید. باز دیگر کارخانه‌های استحصال مواد دارویی و استحصال سوزانداروها به نقشه گرفته شده است که در این کارخانه حوزه کارهای وصل‌کنی و ساختمانی ادامه دارد و ما باوری داریم که تا سال 2025 باز یک چند کارخانه‌های استحصال موادهای دارویی در ولایت سوخت با دستگیری پیشوای ملت به استفاده سپاریم. طبق معلومات کارخانه‌های داروسازی ولایت سوخت سال 2023 حجم استحصال مواد دارویی و مال‌های طبی را به بیش از 486,000 سامانه و در 6 ماه اول سال روان نزدیک به 200,000 سامانه برابر نمودند. 7 سپتامبر در شهر گلستان ولایت سوخت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش توگمه رمزی 3 گیدر اگریگات نیروگاه قیراقم را بعد نوسازی مورد استفاده قرار دادند. 7 سپتامبر در شهر گلستان ولایت سوخت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش توگمه رمزی 3 گیدر اگریگات نیروگاه قیراقم را بعد نوسازی مورد استفاده قرار دادند. کاری با اعتماد نیروگاه با گذاشتن تنگه در بالای اگریگات ها جوابگوی طلبات ارزیابی گردید.
нерӯгоҳ аз 6 гидроагрегат иборат буда охирин агрегати он соли 1957 бо тавоноии лоиҳавии 21 мегаватт ба кор дароварда шудааст. Дар тӯли 68 соли фаъолият гидроагрегат ва дигар таҷҳизоти асосии нерӯгоҳ кӯҳна шуда иқтидори истеҳсолии он 12 мегаватт коҳиш ёфта буд. шуруъ аз соли 2019 бо иқдому ташаббусҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои навсозӣ дар иншоот оғоз гардида дар муддати беш аз 5 сол гидроагрегатҳои рақами 4, 5 ва 6 нерӯгоҳ пурра навсозӣ ва иқтидори ҳар яки онҳо аз 19 ба 29 мегаватт баланд бардошта шуд. таҷдиди нерӯгоҳи қайрохун имконият медиҳад боиси беҳтар гардидани сифати шиддат ва бартавникунии энергосистема ва муштариёни вилояти суд гардад ва бо ҳадафи стратегияи ҷумҳурӣ яъне истиқлолияти энергетикӣ такони ҷиддӣ бахшида саноаткунонии босурати кишварро ки ҳадафи чорум стратегӣ мебошад наздик гардонд. Дар доираи лоиҳаи навсозии нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум бо ҷалби шарикони рушд ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ то имрӯз як қисми таҷҳизоти толори мошинҳо, дастгоҳи идоракунии турбинаҳо, трансформаторҳои системаи ангезишӣ, дастгоҳи идоракунии зери фишор, системаи идоракунии гидроагрегат, 6 трансформатори иқтидорашон 40 мегаволт ампер ва дигар дастгоҳи асосӣ бо дастрас намудани онҳо аз кишварҳои пешрафтаи Аврупо иваз карда шуд. ҷои дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220-110 киловолт дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ насб гардид. ҳамзамон дар доираи лоиҳа сарбанди нерӯгоҳ мустаҳкам карда шуда корҳои таҷзияи таҷҳизоти кӯҳна дар агрегати рақами 2 ба итмом расид ва 5 крани борбардор низ навсозӣ шуд. имконият метиҳад ба мо иқтидори нерӯгоҳро бо 24 мегаватт ва истеҳсоли барқро то 270 миллион киловатт-соат ҳар сола зиёда кунем. Пештара дар 6 гидроагрегат ҳамагӣ 3 трансформатор кор мекард ва иқтидори онҳо дар маҷмӯъ 180 мегаватт ампер ташкил медод. ҳозир ҳар як генератор дорад трансформатори алоҳида аз они худ 40 мегаватт ампера ва иқтидори умумӣ ва маҷмӯъ трансформаторо аз 240 мегаватт ампер зиёд шуда истод. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки айни замон бо ҷалби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ корҳои ҷамъоварии ҷузъҳои гидроагрегати рақами 3, таъмири кӯпруки сатҳи болоии нерӯгоҳ, қитъаи обгузар ва корҳои навсозӣ дар дигар қисмҳои толори мошинҳо идома дорад. дар маҷмӯъ баъди татбиқи ин лоиҳаи муҳим ва пурра ба истифода додани дигар гидроагрегатҳо ки то соли 2026 пешбинӣ шудааст, истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ дар нерӯгоҳи Қайроқум аз 580 миллион киловатт-соат ба 850 миллион киловатт-соат расонида шуда сатҳи идоракунӣ ва хизматрасонӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ хоҳад шуд. то ин дам аз тарафи ширкати ҷСК ТГМ 65% корҳои сохтмонӣ ба итмом расида. айни замон дар 2 агрегатҳо корҳои басл насб рафта истодааст ки 350 нафар кор ва фаъолият доранд. миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ҳамеша мутахассисони ҷавонро дастгирӣ ва ҳидоят менамоянд. сарвари давлат ба масъулон супориш доданд ки дар доираи лоиҳа корҳои боқимондаро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд то иншооти мазкур баъди анҷоми пурраи корҳои бозсозӣ солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоя ҷиҳати рушди соҳаи энергетика ба масъалаи навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида ба ин восита сатҳи таъминоти нерӯи барқ ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ давра ба давра беҳтар гардонида мешавад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.